नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 23 मार्च 2025 रविवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकईबा। नंबर 1 2026-27 शिक्षा वर्ष रे लागू हेबो नुआ सिलेबस। बड़ सूचना देले मंत्री। नुआ सिलेबस लागू नहीं गणशिक्षा मंत्री सूचना। 2026-27 शिक्षा वर्ष रे लागू हेबो नुआ सिलेबस। एनईपी लागू पर सिलेबस परिवर्तन पर कमिटी होईछि। प्रथम अष्टम श्रेणी जाए बदलिबो सिलेबस। भाषा संस्कृति ऐतिह्य को आधार करी आसीबो नुआ सिलेबस। नंबर 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइबे विनोद सुकड़ा। छत्तीसगढ़ सुनामधन्य हिंदी साहित्यक तथा लेखक विनोद सुकड़ा साहित्यर सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइबाकू शनिवार मनोनीत होइछन्ति। 2024 वर्ष पर गठित चयन कमिटी पक्षरु विनोदों नाँ घोषणा करा जाइछि। छत्तीसगढ़ प्रथम साहित्यिक भावे विनोद एही पुरस्कार पाइबे। 88 वर्षीय सुकड़ा सरल एवं सबाड़ीड़ लेखापाई बेश शुणाशुणा। से नौका रखी कमीज एवं दीवार में एक खिड़की रहती थी भड़ी प्रसिद्ध कृति लिखिछन्ति। तांकर अनन्य लेखा शैली एवं हिंदी साहित्य को अवदान पाई चयन कमिटी पक्षरु ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइबाकू से मनोनीत होइछन्ति। पुरस्कार स्वरूप 11 लाख टंका, देवी सरस्वती एक कांस्य प्रतिमा एवं एक प्रशंसा पत्र प्रदान कराजिबो। नंबर 3 आसिला ग्रामीण डाक सेवक नियुक्तिर मेरिट लिस्ट। भारतीय डाक पक्षरु ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नियुक्ति पाई मेरिट लिस्ट जारी होईछि। इंडिया पोस्ट 22 राज्य पाई संक्षिप्त तालिकाभुक्त प्रार्थी तालिका ऑफिशियल वेबसाइट https://indiapost.gds ऑनलाइन उपलब्ध करिछि। एही तालिकारे मनोनीत प्रार्थी माननकु एबे नियुक्ति प्रक्रियार परवर्त पर्यायर अंशग्रहण करने पड़िबो, जेउथिरे डॉक्यूमेंट जांच अंतर्भुक्त। नंबर 4 आहुरी 2 दिन भिजिबो ओडिशा। सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। आसंता 2 दिन मध्यरे ओडिशार विभिन्न स्थान रे झड़ तोफान बिजुड़ी एवं प्रबल पवन सहित वर्षा हेबार संभावना रही बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी शनिवार कहिछि। भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुଯାयी आगामी 24 घंटा मध्यरे जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुड़, देवगढ़ एवं सुंदरगढ़ जिलार किछि स्थान रे घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सहित वज्रपात एवं कुआपथर वर्षा होई पारे। नंबर 5 सरकारंक बड़ कार्यानुष्ठान। 17 लाख व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक। टेलिकम ठकेईर मुकाबिला करिबा पाई भारत सरकार शुक्रवार कहिसंती जे संचार साथी पोर्टाल माध्यम रे ए पर्यंत 3.4 कोटी रु अधिक मोबाइल फोन कनेक्शन कटा जाइछि। एथिसह 3.19 लाख आईएमईआई नंबर को ब्लॉक करा जाइछि। दूरसंचार विभाग डीओटी कहिछि जे एआई एवं बड़ डाटा साहाय्य रे एहा 16.97 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक करा जाइछि। नंबर 6 पियाज रप्तानी उपरे 20% शुल्क प्रत्याहार कले केंद्र सरकार। भारत सरकार पियाज रप्तानी उपरे 20% शुल्क प्रत्याहार करिसंती। एही छाड़ 1 एप्रिल 2025 ठारू लागू हेबो। उपभोक्ता व्यापार विभाग जोगाजोग क्रमे राजस्व विभाग द्वारा आज एही संबंध रे एक विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। घरे उपलब्धता सुनिश्चित करिबा पाई सरकार शुल्क सर्वनिम्न रप्तानी मूल्य एमईपी एवं एपरिक 2023 डिसेम्बर 8 रु 2024 मई 3 पर्यंत प्राय 5 मास पाई रप्तानी निषेधादेश जारी करथिले एवं एहा माध्यम रे रप्तानी को रोकिबा लागि पदक्षेप नैथिले। वर्तमान हटै दिया जाइथिबा 20% रप्तानी शुल्क को 13 सेप्टेम्बर 2024 ठारू लागू होइथिला। नंबर 7 शांतिर वार्ता देउथिबा देश एबे विश्वर सबुठारु विपदपूर्ण बोमा तैयारी पाई करुछे योजना। अमेरिकार छायारे रहुथिबा यूरोपीय देशगुड़िक वर्तमान सेमानंकर सुरक्षा सुनिश्चित करिबा पाई संघर्ष करुछंती। बहु वर्ष धरी यूरोपीय देशगुड़िक परमाणु अस्त्रर विपद विषय रे विश्व को कहउछंती, किंतु एबे विश्व को शांतिर वार्ता देउथिबा यूरोपीय देश पोलैंड
ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ପରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ନମ୍ବର 8, ୟୁନୁସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ସେନା। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉନାହିଁ। ନୂଆ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଢାକାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହର ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ୟୁନୁସ୍ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିରନ୍ତର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ। 1227 କୋଟି ଟଙ୍କାର 18ଟି ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଯୋଗଦାନ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା 100ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ 4 ଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘାସିଡିହି ଏମ୍ଆଇପି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଆମରା ଏମ୍ଆଇପି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କୁରଲଣ୍ଡା ଏମ୍ଆଇପି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଘିଆ ଏମ୍ଆଇପିର 61.53 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଥିବା ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 27,337 ହେକ୍ଟର ଉଚ୍ଚ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବା ପାଇଁ 1,227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 18ଟି ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତ୍ରିପୁରା ବିଧାନସଭାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏକୁ 30%ରୁ 33% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହାରାହାରି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ିଯିବ। ନମ୍ବର 11, ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି। ଯେବେଠାରୁ ହାମାସ ସହ ଇସ୍ରାଏଲର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କରିଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 500 ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆହତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ବୋମାବର୍ଷୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ 90% ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗାଜାରେ ଥିବା ତୁର୍କୀ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ନାମକ ଏକ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଗାଜାରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ 10,000 କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ, ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀ 2017ରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ପ୍ରାୟ $34 ନିୟୁତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 12, ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କୃତ। ପଟାଇମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର କଷଣଅଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ମୋଟ 249 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ବାଲିଝରର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବଙ୍କିମ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ଖାତା ଦେଖାରେ ଅନିୟମିତତା, ବୋର୍ଡର ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା,
କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଖାତା ଦେଖା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଚିଠି ନମ୍ବର 459 ବଳରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବରଫ ଓ ପାଣି ଖୋଜିବା ଦିଗରେ ହାସଲ କରିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଥର୍ମୋ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ CHST ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଓ ବରଫର ସନ୍ଧାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବା ମାଟି ରେଗୋଲିଥ୍ ଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ଇନସିଟୁ ତାପମାତ୍ରା ମାପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତପ୍ତ ବାତାବରଣ ସହ ପାଣି ଓ ବରଫ ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ବାଲି ଯୋଗାଣ ନେଇ SOP ଜାରି, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ନେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଲି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଲି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ନେଇ SOP ଜାରି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ IHHL ଇତ୍ୟାଦି କାମ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ବିଡ଼ିଓ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ CDO/EOଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। CDO/EO ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ବଢ଼ିବ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା, 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ DSC 54,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 8ଟି ପୁଞ୍ଜି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 2025କୁ ସଂସ୍କାର ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ DSC ପୁଞ୍ଜି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟସୀମା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସେନା ପାଇଁ ସରକାର T-90 ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର 1000 HP ଇଞ୍ଜିନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି 1350 HP ଇଞ୍ଜିନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନୌସେନାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ DSC ବରୁଣାସ୍ତ୍ର ଟର୍ପେଡୋ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ବରୁଣାସ୍ତ୍ର ଟର୍ପେଡୋ ହେଉଛି ନୌସେନା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିକଶିତ ଜାହାଜରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଆଣ୍ଟି ସବମେରିନ୍ ଟର୍ପେଡୋ। ସେହିପରି ବାୟୁସେନାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ DSC ଏୟାରବୋର୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ AW&C ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରି କରିଛି। AW&C ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେନା ପାଇଁ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନତ ଟୱେଡ୍ ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ ATAGS କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ନମ୍ବର 16 ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ହେଲା ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ହେଲା ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ 5,30,000 କ୍ୟୁବା, ହାଇତି, ନିକାରାଗୁଆ ଓ ଭେନିଜୁଏଲା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଲାଗି ଆମେରିକା ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି 4 ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରୁ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ପରମିଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 30 କିମ୍ବା ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବାର 30 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ଆଉ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ଲଦାଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 2 ଯବାନ ଶହୀଦ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖର ଲେହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ସେନା ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଲଦାଖରେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହବଲଦାର କିଶୋର ବାରା ଏବଂ ସିପାହୀ ସୁରଜ କୁମାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଲେହରୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ରାସ୍ତା, ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ।
ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟର ଚେନ୍ନାଇ କର୍ପୋରେସନ ଜିସିସି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଜିସିସି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ୱେଷ୍ଟ ମାମ୍ବାଲାମ ସ୍ଥିତ ରାମକ୍ରିଷ୍ଣପୁରମ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ନାମକୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଶ୍ୱିନ ରୁହନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ସିଇଓ ଏସ୍ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରାସ୍ତାର ନାମ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 IPL 2025 କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଇରଫାନ ପଠାନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର 18ତମ ସିଜନ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏଥିରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଥିଲାବେଳେ ଇରଫାନଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଇରଫାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରଫାନ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଘଟୁଥିଲା। ଯେପରିକି ଇରଫାନ ପଠାନ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ। ନମ୍ବର 20 କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆରସିବି ବିଜୟୀ। ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା କୋହଲିଙ୍କ ଆରସିବି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଆରସିବି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା କୋଲକାତା 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 174 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଆରସିବି 16.2 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ 177 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।